गलबात करांगे। पर पहला ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਆ। ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। सत श्री अकाल भाजी, स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच भाजी जी। ते तुसा एक बड़े हॉट टॉपिक ते एक बड़े गंभीरता वाले मुद्दे ते जी उंगली चकी है। और इस 17 जुलाई की हुकूमत दे इस पॉलिसी की वजह तो स्टूडेंट दे अंदर एक बड़ी गमो गुस्से की लहर भी आ, परेशानी दी आ। ना सिर्फ यूके जेडे स्टूडेंट है वो परेशान है, उन्होंने फैमिलियां भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिथे जिथे भी नाइजीरिया है वो भी परेशान है जी। ये फैसला ज़ुबैर साहब लेना क्यों पिया, सरकार ने क्यों फैसला ये लिया? क्योंकि अचनचेत फैसला इस वास्ते लिया जी, यूके विच नेट माइग्रेशन रेट बड़ा ज्यादा वध गया। अच्छा, स्टूडेंट हुकूमतां दी सोच तो वध यूके दे अंदर आ गए। ओके। दूजी एक तो पहले ये वजह बनी आ कि नेट माइग्रेशन रेट वध गया जी, यानी कि कंट्री विच इन्नी ज्यादा गुंजाइश नहीं सी जी, उन्हां दी सोच तो ज्यादा स्टूडेंट आ गए। अच्छा, नाल नाल एक स्टूडेंट आंदा सी उहदे नाल 3 नाल डिपेंडेंट आ जाने सन। हाँ। यानी एक टिकट ते 3-3 बंदे, एक वीजे ते 3-3 4-4 बंदे आ रहे सन। अच्छा, ते हुकूमत ने आख्या सी असी ते स्टूडेंट नूं बुलाना चाहुंदे सां, नाल पूरे परिवार इन्हां दे नाल आ रहे हैं। तीजी जिहड़ी वजह बनी आ हुकूमत ने क्यों इतनी सख्ताई नाल रातों रात फैसला लिया जी। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यूके विच पढ़ाई का बहाना ला के, स्टडी वीजे का बहाना ला के आ रहे सन, स्टडी करते नहीं सन, आने नाल ही अगे पीछे इंप्लॉयर नाल मिल मिला के वर्क परमिट स्विच कर जाने सन जी। इस वास्ते हुकूमत ने रातों रात देखा कि यूनिवर्सिटियां नूं कोई फायदा खास नहीं हो रहा, स्टूडेंट सिर्फ अपनी और अपनी परिवार की माइग्रेशन कर रहे स्टडी वीजे का बहाना ला के। इस वास्ते हुकूमत ने रातों रात बहुत ज्यादा सख्ताई की थी और 17 जुलाई की पॉलिसी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨਸੋਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ 2024 ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। बिल्कुल भाजी, ये बड़ा बड़ा एक कानूनी हुकूमत ने होम ऑफिस ने पॉलिसी चेंज कर दी थी, लेकिन इहदे नाल बहुत बड़े कानूनी लीगल चैलेंजेस भी होण सामने कोर्टां विच आवणगे। अच्छा, आपां खुद भी इस वास्ते पूरा एक चैलेंज हुकूमत नूं देवांगे। पॉलिसी 23 मई नूं हुकूमत ने टके छुपे लफ्ज़ां आख्या सी कि असीं जनवरी 2024 तो ये कानून तब्दील करांगे। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने बजाय अद्धी पॉलिसी 17 जुलाई नूं लाए, बाकी दी पॉलिसी जनवरी 2024 लैके आवेंगे। हुकूमत ने उसकी वजह यह दी असी इस वास्ते नहीं वेट किया ताकि होम ऑफिस लोगों ने एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कर लिया सन, इस वास्ते असी रातों रात चेंज की थी, जो कि इसकी कोई खास सॉलिड वजह नहीं दी क्योंकि एक ठीक रीजन नहीं है। लॉ के अंदर तका जावे, एक कानूनी निगाह नाल टका जावे, कोई अच्छी वजह नहीं हैगी क्योंकि नॉर्मली जो पार्लीमेंट विच कानून जांदा घट्टो घट 21 दिन का टाइम देना होंदा, उस तो बाद पॉलिसी वो हुकूमत इन्फोर्स कर दी आ। लेकिन उन्हें 21 दिन का भी वेट नहीं किया। लेकिन नाल नाल ये भी मैं कहना चाहवा कि 17 जुलाई की जी पॉलिसी आई है, अगली जी पॉलिसी का जो बाकी हिस्सा है वो 7 अगस्त को आना, पूरे 21 दिन बाद। अच्छा जी, ये भी थोड़ी जी टेक्निकल एक हैगी मैं तुहानू एक हिच हैगी आ कि बाकी जी पॉलिसी है वो 7 अगस्त को आनी आ, लेकिन स्टूडेंट नूं उन्हें फिल फोर तौर पे 3 बजे 17 जुलाई तो रोक दिता कि स्विच नहीं कर सकते। एक ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 17 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਜੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ 17 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ 17 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਲਾਇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਈ ਆ? ਭਾਜੀ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤਾਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਸਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਚਾਰ ਔਰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। 2.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਫ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਗਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਵੀ ਲੱਭੇ ਹੋਣਗੇ 2.5 ਲੱਖ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ EMPLOYER ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। EMPLOYERਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਕਿ EMPLOYERਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ ਕਹੀਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜੀ, ਉਹ EMPLOYERਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਨ ਔਰ 17 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 17 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ EMPLOYERਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਵੇਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ PBC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 2.5 ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮੈਥਕ ਹੀ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ
3 ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੱਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਭੇਜਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੈਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਬਕਾ ਦਿਓ ਤੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਲਓ, 1000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਦਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਭਈ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀਦੀ ਆ ਵੀ ਲੈਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ 5 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਚੱਕੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਆ, ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਤਲਬ 20 ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲਈ, 20 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ? ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਕਹੋ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੈਸੇ ਵੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੁੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੌਰਵ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ, ਐ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ, ਅਗਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਵੌਕਸਵੈਗਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਜੀ ਵੈਗਨ ਲੈ ਜੀ ਵੈਗਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੜਿੱਕੀ ਜੀ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਨੌਨ ਗਿਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਲਟੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜੂ, ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨੌਨ ਗਿਲਟੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇ 10 ਦਾ 12 ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏ ਸੀ ਲੋਨ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸੀ ਨਾ ਪਾਉਂਡ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦਵਾਏ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 20,000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ 1000 ਪਾਉਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਰਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ,